Namaste. Welcome everyone. Today is Pochise Boishak. So in this auspicious day, we are celebrating Rabindra Jayanti in a yogic way. आज ये हम लोग जानते ही हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर for us, for he is a Vishwa Kavi, means his praise through his literature, our heritage, our culture across the globe. So for that only, we are going to celebrate his birthday, 25th Boishak, that is in Bengali calendar. Today we celebrate his birthday. So today we are going to discuss about his work on spiritualism, on Indian culture, and about his vision. As we know, he established Santiniketan, a renowned, nowadays it's a university, not only a university, a culture. He wished to establish that Indian, that essence of yoga, enrich culture, or we can say that is Gurukul system. And somehow he is succeed on that path. We can see whatever he is willing to establish with his university. You can see over there lot of uh, departments are there which are foreign students are studying over there. And he has an approach to universal brotherhood, or he is allowing all of the world to come all together in one place. In that time, he accepted that foreign languages also, and some martial arts he incorporates in his ashram. That is because they are called, that is Santiniketan ashram. Because he wished to establish that Santiniketan as a ashram. And as he was a Brahmo, he believed on God as per Upanishad. And Brahma sadhana is over there, Brahma Sangeet is there. Means he is surrendering himself to God, Supreme God. So in that way, we can say that Rabindranath is also a yogi. If we see his song, all this song has dual meaning. And all the song is dedicated to the Lord, to the God. And what we know, that is definition of yoga, that is Jujjate Anena iti yogaha, means union between Atma and Paramatma. He is willing to establish that things only. He is asking for that things only. He is asking that how to connect with Paramatma, how to, and he is surrendering himself to the God. And we can see that in Hey Prabhu, in lot of song he have written.
So we are talking about Rabindranath, and we should heard his some song. So Somindu is here, and some of our students, they have sent some already pre-recorded video also. We'll see all of them also. And whoever is with our page, so we are welcoming you all. Maybe we are not live streaming live from Yoga and Happiness page, but later on it will be available. And whoever who have joined online, I'm asking you all if you are willing to say something about uh, Rabindranath and his work, so you can join, you can put your queries, and definitely will unmute yourself. So we'll move to Somindu for the next song. Somindu, over to you. প্রণাম স্যার। প্রণাম। আজ শুভ রবীন্দ্র জয়ন্তী। এই উপলক্ষে আমি আজ দুটি গান প্রেজেন্ট করছি। দো গানা जो है, एक যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে রে তবে একলা চলো রে, আর মম চিত্তে নীতি নিত্যে কে যে নাচে তাতা থই থই তাতা থই থই। এই যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে রে, এটা হচ্ছে ফ্রিডম মুভমেন্ট যখন হয়েছিল, সেই সময় এই গানটা বিপ্লবীরা খুব দারুণভাবে তারাই করতো। মানে তখন সবাইকে স্বাধীনতার আন্দোলনে সবাইকে ডাকা হচ্ছে, মানে যাতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছে যে তোদের কেউ না আসে চল, সবাই মিলে, যে আসতে না আসতে, যে চাইছে না ঠিক আছে, কিন্তু যারা চাইছে চল। তো যোগের ক্ষেত্রেও ঠিক ঠিক তাই। তো আমরা যোগ অভ্যাস করে যাব, আমরা সবাইকে বলবো যে চলো যোগ অভ্যাস করো, কিন্তু কেউ যদি না করতে চায় ঠিক আছে, তারা যখন বুঝবে তখন করবে। কিন্তু যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে রে তবে একলা চলো রে। আর পরের গানটিও মমচিত্তে নীতিমিত্তে, এটা স্যার, আমি স্যারকে রিকোয়েস্ট করবো পরে, এটা স্যারের, এটাও স্যার যোগের সঙ্গে এর কানেকশনটাও স্যার এক্সপ্লেন করবেন। আমি এখন গানে যাচ্ছি। নমস্কার। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়, সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়, সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা, সবাই ফিরে যায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, তবে পথের কাঁটা তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে, ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও অভাগা, আলো না ধরে, যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে,
যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে, তবে বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জলরে, আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জলরে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। তবে একলা চলো রে। তবে একলা চলো রে। এর পরের গানটি মম চিত্তে নীতিরিক্তে। এটা আমি স্যারকে রিকোয়েস্ট করবো, এটারও মিনিং স্যার অবশ্যই আমাদের কাছে এক্সপ্লেন করবেন। এটাও একটি ভীষণ সুন্দর গান। সচ্চিত আনন্দ, আমরা সবসময় আনন্দে থাকতে চাই। তো সেই আনন্দময় ভগবানের সঙ্গে আমাদের মিলন, তারই চেষ্টা আমরা করছি। কোথাও যেন এই গানের সঙ্গে সেই সচ্চিত আনন্দেরও একটা ভাব দেওয়া হয়েছে। মম চিত্তে নীতি নিত্যে কে যে নাচে, তাতা থই থই, তাতা থই থই, তাতা থই থই। মম চিত্তে নীতি নিত্যে কে যে নাচে, তাতা থই থই, তাতা থই থই, তাতা থই থই। তারি সঙ্গে কৃমি দঙ্গে সদা বাজে, তাতা থই থই, তাতা থই থই, তাতা থই থই। মম চিত্তে নীতি নিত্যে কে যে নাচে, তাতা থই থই, তাতা থই থই, তাতা থই থই। হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে, কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে। হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে, কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে। নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে, তাতা থই থই, তাতা থই থই, তাতা থই থই। মম চিত্তে নীতি নিত্যে কে যে নাচে, তাতা থই থই, তাতা থই থই, তাতা থই থই। কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ, দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ। কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ, দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ। সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে, তাতা থই থই, তাতা থই থই, তাতা থই থই। সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে, তাতা থই থই, তাতা থই থই, তাতা থই থই। মম চিত্তে নীতি নিত্যে কে যে নাচে, তাতা থই থই, তাতা থই থই, তাতা থই থই। তারি সঙ্গে কৃমি দঙ্গে সদা বাজে, তাতা থই থই, তাতা থই থই, তাতা থই থই। মম চিত্তে নীতি নিত্যে কে যে নাচে, তাতা থই থই, তাতা থই থই, তাতা থই থই। প্রণাম, প্রণাম স্যার। Sadhu, sadhu. So, whatever we have heard the song, if we see the essence of the song, we'll find the ultimate. We are willing to, whatever our own existence, that we are willing to attach with the Supreme Lord. That is, whatever is this last song, Mamo Chitte Nite Nite Ke Je Nache, means here we know that in yoga, the mind, the intellect, and the ego, three combination, it's became chitta or this mahat gun or mahat tattva. So chitta, if someone is in our chitta,
we are unable to remove that things. We are unable to segregate that from our mind. So that's why Mama Chitta means, in my own mind, someone is dancing, means someone is all the time. He, he is in my mind. So I am unable to segregate him from my mind. When one bhakta to his Lord. In that way, if we think, then this is perfect. So all the song of Rabindranath is just like, you will see that, okay, here is lover and beloved. Here, bhakta and God. So in that way, he have written his all the songs, dual meaning. So that's why uh, when we can see that he is the first Nobel Prize winner in Asia, not only in India, but also in Asia. So today, we'll definitely discuss about more about his work, his vision about yoga and Indian culture, what he is willing to spread. That's why maybe we can think that, okay, he was a Brahmo, so he don't believes on the yogic system and all. And Indian culture, he don't like so much as he was a modern in that contemporary time. Someone asked him about how I will know India. His famous reply was that if you wish to know India, then study Swami Vivekananda. So that is the his wisdom, his visionary. We can find it. Okay, means how great he was in that time. So in that way, we can see or we can think about his vision, his mission, and his uh, what called his expandation. And nowadays also we can see that there is a Brahmopashana Kendra in Vishwabharati also. His great work. And Vishwabharati is a great work uh, because we can see that lot of scholars have passed from Vishwabharati and they spread their knowledge across the globe. And all the lot of legendary, uh, just like filmmaker, even our former Prime Minister of India, Indira Gandhi, is a alumni of Vishwabharati also. So in that way, his teaching inspire us. His song inspire us to love the nation. Just in India, our national anthem is Janagana Manadi, and the national anthem of Bangladesh also, that is Hi Amar Desher Mati, Tomar Paye Thakai Mat. And no, no, that is আমার সোনার বাংলা। Amar Sonar Bangla. So uh, that is nationalism builds from his literature song. Even in freedom fighters, they inspired by his songs also. So
will move forward. There some recordings came from our students of yoga and happiness. So definitely we are going to add all those things, all those song also. And if who have joined in Zoom meeting, so if you are willing to say something, you can type that you are willing to say something about Rabindranath and his work. So definitely we'll give you time. In meantime, we'll heard a song from Sayanti Majumdar. নমস্কার, কবিগুরুকে প্রণাম জানিয়ে আমি আমার সঙ্গীত পরিবেশন করছি। যখন প্রথম ধরেছে কলি আমার মল্লিকা বনে, যখন প্রথম ধরেছে কলি আমার মল্লিকা বনে, তোমারও লাগিয়া তখনই বন্ধু বেঁধেছিল অঞ্জলি আমার মল্লিকা বনে, আমার মল্লিকা বনে, যখন প্রথম ধরেছে কলি আমার মল্লিকা বনে। তখনও কোহেলি জালে সখা তরুণী ওষার ভালে, শিশিরে শিশিরে অরুণ মালিকা উঠিতেছে ছলো ছলি আমার মল্লিকা বনে, আমার মল্লিকা বনে, যখন প্রথম ধরেছে কলি আমার মল্লিকা বনে। এখনো বনের গান বন্ধু হয়নি তো অবসান, তবু এখনই যাবে কি চলি, এখনো বনের গান বন্ধু হয়নি তো অবসান, তবু এখনই যাবে কি চলি, ও মোর করুণ মল্লিকা, ও তোর শ্রান্ত মল্লিকা, ঝড়ো ঝড়ো হলো এই বেলা তোর শেষ কথা দেশ বলি আমার মল্লিকা বনে, আমার মল্লিকা বনে, যখন প্রথম ধরেছে কলি আমার মল্লিকা বনে। তোমারও লাগিয়া তখনই বন্ধু বেঁধেছিল অঞ্জলি আমার মল্লিকা বনে, আমার মল্লিকা বনে, যখন প্রথম ধরেছে কলি আমার মল্লিকা বনে, যখন প্রথম ধরেছে কলি আমার মল্লিকা বনে। নমস্কার। Sadhu, sadhu. So his
song has tremendous energy, and we will be, if we heard the Ravindra Sangeet, our mind will go beyond our control. So all the song is just like meditative trance we can feel if we heard all this song in mind only. So definitely we'll move forward uh, to next. If anyone is willing to say something about the significance of today's things, just put a chat on Zoom so that definitely will accommodate you. And next. Now we are going to see a Ravindra Nitya, and that is by Lakshmi Devi. He is our one of the student. So we'll go for her performance.
Sadhu, sadhu. Thank you. Lakshmi ji, for your this wonderful presentation. Definitely, we all enjoyed with this wonderful presentation. And whoever have joined through Facebook, thank you all also for joining this morning with us. And definitely we'll continue this event. So our next is okay. There is Subich. Okay. So okay, our next, he is willing to say something about this morning. So we are allowing him. So what's it? What, sir? Yes, Suprabhat, Suprabhat. Okay, kindly introduce yourself and then continue your study. Say. আমি যোগা অ্যান্ড হ্যাপিনেসের স্টুডেন্ট। অনেকদিন ধরেই যোগ আছে, কিন্তু কর্মসূত্রে বা বিভিন্ন চাপে হয়তো সবসময় যোগ দিতে পারি না, কিন্তু স্যারের সাথে আমার যোগ সবসময় রয়েছে। তো আজকে 25শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে আমি অল্প কয়েকটি কথা বলবো। সেটি হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালি তথা মানব জাতির কাছে একজন আশীর্বাদ স্বরূপ। তার জীবনী যখন আমরা পড়ি, আমরা জীবনের অর্থ খুঁজে পাই। আর সাহিত্যের সর্বস্তরে আমরা তার যে বিচরণ, তার যে নিবেদন, সেগুলি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। আমরা হয়তো সবাই কবি নই, কিন্তু কাব্য সবাই কম বেশি বোঝে। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যকে খুব সুন্দরভাবে নিয়েছেন। তার উপনিষদের যে গভীর উপলব্ধি, তিনি তার যে সঙ্গীত, তার মধ্যে তিনি তুলে ধরেছেন বিভিন্নভাবে, এবং সেই সত্যগুলোই আমরা যখন উপলব্ধি করি, অনুভব করি, তখন আমাদেরও ভালো লাগে। এবং শুধু উপনিষদ নয়, রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যকে তিনি কি সুন্দরভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেগুলি তার মতো করে উপস্থাপন করেছিলেন কাব্যে, কবিতায়, নাটকে, সর্বত্র। এবং তার যে জীবনী, তৎকালীন ভারতবর্ষে তিনি ছিলেন তৎকালীন মনীষীদের পুরোধা। তার যে কোনো রচনায় আমাদের কাছে উপাদেয়। এবং স্যার যেটা বলছিলেন যে তার কাব্যের অর্থ, আমরা যে কোনো কবিতা তার আমাদের কাছে এত শ্রেষ্ঠ কেন, চিরসত্য কেন, তিনি কেন বিশ্বকবি হলেন? তার কবিতার মধ্যে সাধারণ অর্থ যেমন রয়েছে, সেরকম ব্যঙ্গ্যার্থ যেটা বলে কাব্যে, এই ব্যঙ্গ্যার্থটাই হচ্ছে মূল অর্থ। যে কি বলতে চাইছেন, গভীর একটা জায়গায় পৌঁছতে চাইছেন, সত্যকে ব্যক্ত করতে চাইছেন, সেই সত্য তার সাহিত্যে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এবং আমরা তার সহজ সরল ভাষার যে সাহিত্য, আমরা সবাই বুঝতে পারি। তার একটি তার যে কাব্য, কাব্যের একটি ছোট্ট ঘটনা উল্লেখ করি। এক রাজা, তিনি তার স্বর্ণরথে চড়ে বেরিয়েছেন। এক ভিক্ষুক, তিনি ভাবলেন যে রাজাকে যদি আমি একটু
কিছু ভিক্ষা করি, তো রাজা নিশ্চয়ই ফেরাবেন না, এবং রাজার যে দান দেবে সে দান তার কাছে অনেক। সেই ভিখারি যখন রাজার কাছে গিয়ে ভিক্ষা চাইলো, তখন রাজা তার সোনার রথ থেকে নেমে এসে তাকে বললেন, আমায় কিছু ভিক্ষা দাও। সে অবাক হয়ে গেল, রাজা সবকিছুর অধিকারী, তিনি আমার এক সামান্য ভিক্ষুকের কাছে ভিক্ষা করছেন। তখন তার ভিক্ষালব্ধ যে জিনিস ছিল সেখান থেকে সামান্য কিছু তার থলি থেকে নিয়ে রাজাকে দিলেন। রাজা অতি শ্রদ্ধা সহকারে তা গ্রহণ করলেন। সন্ধ্যাবেলা সেই ভিখারি বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন তার ঝুলিতে তিনি যা যা দিয়েছিলেন সেগুলো সোনা হিসেবে, সুবর্ণ হিসেবে ফিরে এসেছে। এটি জীবনের সত্য কথা, যে আমরা জীবনের প্রথম ভাগ থেকে যদি আমরা তাকে ভালোবাসি এবং নিজেকে উজাড় করে দিই, আমরা যতখানি দেব তার বহুগুণ, বহু মূল্য, অমূল্য হিসেবে ফিরে আসে। তাই আমাদের সবাইকে ভালোবাসতে শিখতে হয়, সবাইয়ের সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে শিখতে হয়, এবং বহুজন সুখায় বহুজন হিতায় এই জীবন ব্রত গ্রহণ করতে হয়। এইটাই এই গল্পের মাধ্যমে তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন তার বিখ্যাত যে কাব্য, সে কাব্যে। এবং আমরা যারা, তিনি তার মুখ্য পরিচয় কিন্তু তিনি কবি। আমরা সামান্য যারা জ্ঞান অর্জন একটু আধটু পড়াশোনা করি তারা জানি যে আমাদের দেশে বিভিন্ন দর্শন আছে, কর্মযোগ, জ্ঞান যোগ ইত্যাদি ইত্যাদি, ভক্তি যোগ ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের কে আমরা যতটুকু বুঝি, তিনি মূলত কবি। তার সবচেয়ে বড় পরিচয়, অনেক পরিচয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় পরিচয় তার, তিনি হচ্ছেন একজন শ্রেষ্ঠ কবি। এবং তার প্রেম ভালোবাসা, তার প্রকৃতির প্রতি হোক, সাহিত্যের প্রতি হোক, মানুষের প্রতি হোক, সেগুলো কি সুন্দরভাবে তিনি তুলে ধরেছেন। আমরা যখন, কোনো মানুষ যখন, কোনো জাতি যখন দিশেহারা হয়, তখন রবীন্দ্র সাহিত্য পড়লে আমরা সেই দিশা খুঁজে পাই। আর আমরা যারা যোগের সঙ্গে যুক্ত, তাদের জন্য একটা আমি ছোট্ট রবীন্দ্রনাথের গান গাই, 4 লাইনের, 4 লাইনেরই গান। দেখি আমরা সেই যোগের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি কিনা। স্যার যেটা বলছিলেন, যুজ্যতে আনে না ইতি যোগ, আমরা তো প্রতিদিন যোগ করি, কার সঙ্গে যোগ করি, কেন যোগ করি, দেখি রবীন্দ্রনাথের গানে সেটা পাই কিনা। খুব পপুলার একটি গান, জনপ্রিয় গান। সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুব জ্যোতি তুমি অন্ধকারে, তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ, দুঃখ জ্বালা সেই পাশরে, সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুব জ্যোতি তুমি অন্ধকারে, তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে, তব নামে কত মাধুরী, যেই ভকত সেই জানে, তুমি জানাও যারে সেই জানে, সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুব জ্যোতি তুমি অন্ধকারে। রবীন্দ্রনাথ, আমরা যে যোগ, একটা গূঢ় বিষয় যতই বলি আমরা, তার সরল অর্থ আমরা যাকে জানি, কিন্তু গূঢ় বিষয়ের দিকে কি সুন্দরভাবে তিনি তুলে ধরেছেন, যে তার সঙ্গে যোগ হলে কে যুক্ত হতে পারে। দেখুন, এর মধ্যে কিছু আছে আলো। তাই রবীন্দ্রনাথকে আমরা যে 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 মার্গেই থাকি, আমরা রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। রবীন্দ্রনাথের আরেকটি গান যেটা তিনি সবসময়
আচ্ছা, এই সত্যমঙ্গল প্রেম এটি কিন্তু আমাদের স্বামী বিবেকানন্দের খুব প্রিয় গান ছিল। উনি কিন্তু সবসময় এই গানটি গুনগুন করে গাইতেন। তাই আমরা রবীন্দ্রনাথ গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো বলে, যে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি গানের কথা জাস্ট বলে আমি শেষ করব। সেটি হচ্ছে, তোমারেই করিয়াছি জীবনেরও ধ্রুবতারা। রবীন্দ্রনাথকে আমরা জীবনের ধ্রুবতারা করতেই পারি। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি। নমস্কার। Sadhu, sadhu. It's a tradition of Santiniketan. If they feel so happy, they are saying sadhu, sadhu. So we are uh, so happy to see that even Rabindranath Tagore also he advocates for dhyana and pranayama. In Santiniketan, there was every part. There was a Upasana Kendra or Dhyan practice place. So everyone was about to Dhyan in or about to practice pranayama in the ashram. But again, because after his death, there was an transition period of India politically and everything. Then I think there was some dilemma was there. Again, the Santiniketan have restored his own glory. They have started their yoga. Even for their students also, there is a department also, yoga department. And yoga and happiness also is trying to spread the yoga, its awareness among all the common people, all the scholars, all the learned person, for all of them. So hope you all will be connected with us. One more last presentation by Sukti Mukherjee. She have sent some presentation of song. So definitely with her this presentation will sum up and will conclude our this event of today. নমস্কার। যোগা নমস্কার, যোগা অ্যান্ড হ্যাপিনেস থেকে আমি সুপ্তি, কলকাতা থেকে। আজ আমরা সবাই মিলে একসাথে বিশ্বকবির জন্মদিন পালনে, বাংলা মতে 25শে বৈশাখ, ইংরাজিতে 8ই মে তার জন্মদিন। জন্মদিনের প্রাক্কালে আমরা স্মরণ করব উপনিষদের সেই বাণী, যা ছিল রবীন্দ্রনাথের পাথেয়। তিনি নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন সেই স্নেহময় প্রেমময় পরম পুরুষের প্রকাশ প্রকৃতিতে, প্রতিটি ঋতুতে, প্রতিটি ফুল পাতায়, নদী, সমুদ্র, পর্বত, আকাশে, চন্দ্র এবং সূর্য। তিনি মনের মধ্যে অনুভব করতেন তাকে। সুখে দুঃখে তিনিই ছিলেন কবির ভরসা, চিরসখা ছিল না। তার সঙ্গে ছিল কবির নিত্য কথোপকথন। বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারও, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও। তিনি বিশ্বাস করতেন তাকে সেভাবে ডাকলে তিনি নেমে আসেন, মানবের সঙ্গে মিলিত হন। আমার মিলন লাগি তুমি আসছো কবে থেকে। তখন আর কোনো ভয়, কোনো দুঃখ থাকে না। প্রেমময় ঈশ্বরের স্পর্শে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন হয়। তাই তো তার জন্মদিনের প্রথম গানটিতে তিনি লিখেছিলেন, ভয় হতে তব অভয় মাঝে নতুন জনম দাও হে। আবার লিখেছিলেন, তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নিচে। আমার নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হতো যে মিছে। সেই প্রার্থনায় ধ্বনিত হবে আজ বিভিন্ন শিল্পীদের কণ্ঠে অনুষ্ঠানে। নৃত্যে, গীতে, যোগায়, কবিতায়, কথনে মুখরিত হবে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান। গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজোর মতন কবির কথায়, কবির গানে তোমায় গান শোনাবো, তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখো। ও গো ঘুম ভাঙানিয়া, তোমায় গান শোনাবো। ও গো দুঃখ জাগানিয়া, তোমায় গান শোনাবো। চমক দিয়ে তাই তো ডাকো, বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাকো। ও গো দুঃখ জাগানিয়া, তোমায় গান শোনাবো। ও গো দুঃখ জাগানিয়া, তোমায় গান শোনাবো। এলো আধার ঘিরে পাখি এলো নীরে, তরি এলো তীরে, শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় না কো। ও গো দুঃখ জাগানিয়া, তোমায় গান শোনাবো। ও গো দুঃখ জাগানিয়া, তোমায় গান শোনাবো। আমার কাজের মাঝে মাঝে কান্না ধারার দোলা তুমি থামতে দিলে না যে। আমার কাজের মাঝে মাঝে কান্না ধারার দোলা তুমি থামতে দিলে না যে। আমায় পরশ করে প্রাণ সুধায় ভরে তুমি যাও যে সরে, শুধু আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাকো। ও গো দুঃখ জাগানিয়া, তোমায় গান শোনাবো। ও গো দুঃখ জাগানিয়া, তোমায় গান শোনাবো। তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখো। ও গো ঘুম ভাঙানিয়া, তোমায় গান শোনাবো। Sadhu, sadhu. So, okay. I think Richa is ready.
with your next presentation. Yes, we'll heard from Richa directly. सर मेरी आवाज आ रही है? Yes, yes, एकदम बढ़िया, perfect. नमस्ते आप सभी को मेरी रविंद्र जयंती की बहुत बहुत बधाई। तो आज मैं उन्हीं का एक सॉन्ग है, सबको पता है, जल्दी तो डाक शुने के ना आसी तबे एकला चलो रे, मैं वो बजा रही हूँ। ओके, बहुत अच्छा। बट वो थोड़ा नजदीक लेके अगर तुम थोड़ा सुना देते, क्योंकि ये उतना साउंड क्लियर नहीं आया, आई थिंक इट इज। ओके हाँ, सर, सितार की नहीं आई थी क्या? बहुत कम आया। और एक बार थोड़ा नजदीक से अगर सुना देते तो आई थिंक सभी को अच्छा लगता। जी जी सर। हाँ, एकदम बहुत बढ़िया। सर आ रही है मेरी आवाज? एकदम इस बार बहुत अच्छे से आया। उस बार। ठीक है सर, फिर परफॉर्मेंस करता हूँ या फिर सुनाऊँ? ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, साधु साधु।
Thank you everyone for who have joined with this morning with us about for this program with Ravindra Jayanti with Yoga and Happiness. Thank you everyone who have joined with us in social media platform also, and definitely will seek your presence with us in future also. Thank you everyone who have joined across all this platform. Thank you.